إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. میرے انتہائی محترم دوستوں اور بزرگوں، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دین عطا فرمایا اور دین کے تمام احکام کی تفصیلی تعلیم اس امت کو دی گئی ہے، ایسے ہی اس امت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے قائم کرنے کا طریقہ محنت اور دعوت اللہ کا ایک طریقہ محنت بھی اس امت کو دیا ہے. اور یہ دونوں امانتیں ہیں، دین بھی امانت ہے، دین کی دعوت بھی امانت ہے. دین بھی امانت ہے اور دین کی دعوت بھی امانت ہے. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے نماز میں نمونہ ہیں، نماز میں آپ نمونہ ہیں، حج میں آپ نمونہ ہیں، زکوٰۃ کے ادا کرنے میں آپ نمونہ ہیں، روزہ رکھنے میں آپ نمونہ ہیں. جس طرح آپ تمام فرائض مقتدی ہیں، ایسے ہی آپ دعوت اللہ میں اس کے اصول، اس کے طریقوں میں اور اس کے طریقہ محنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی ہیں. جیسے ایک مسلمان کے لیے اسی گنجائش نہیں کہ وہ کھانا بھی اپنے طریقے پر کھا لے یا استنجا اپنے طریقے پر کر لے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے اس کی گنجائش نہیں، ایک عام سے عام مسلمان کے لیے اس کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس دعوت اللہ کی محنت کو اپنی چاہت، اپنے تجربے، اپنے طریقے اور اپنے مزاج کے اعتبار سے کر لے. اس کے لیے بھی سب اس کے پابند ہیں کہ اس کام میں قیامت تک کام کا طریقہ کار وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے طریقہ محنت کے مطابق ہو. یہی ہمارے بار بار یہاں جڑنے کا اصل مقصد ہے کہ کام کا طریقہ کار وہ ہو جو طریقہ کار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. கண்ணியமிக்க பெரியார்களே, சோழர்களே, எப்படி ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு கியாமத் வரை தீனை கொடுத்து விட்டு சென்றார்களோ, தீனுடைய ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் விளக்கி கூறினார்களோ, இதே போல நமக்கு இந்த தீனை நிலைநிறுத்தக்கூடிய ஒரு உழைப்பு, ஹயாத்தாக்கக்கூடிய உழைப்பு, தாவத்துடைய முபாரக்கான உழைப்பையும் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நமக்கு விளக்கி கொடுத்து விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். எப்படி தீன் ஒரு அமானத், இதே போலதான் இந்த தாவத்துடைய வேலையும் ஒரு அமானத். ஆகையால எப்படி சாப்பிடுவதிலே, தூங்குவதிலே, குடிப்பதிலே, ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் இந்த உம்மத் சுதந்திரமாக செயல்பட முடியாது, எல்லாவற்றிற்கும் நபியுடைய முன்மாதிரி இருக்கிறதோ, இதே போல இந்த உம்மத்துடைய எந்த ஒரு மனிதரும் தாவத்துடைய இந்த முபாரக்கான வேலையும் சுதந்திரமாக செய்ய முடியாது. இதிலும் இந்த உம்மத்திற்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது, வழிமுறை இருக்கிறது. இந்த உம்மத் இதை பின்பற்றியாக வேண்டும், இதை பின்பற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும், இந்த வழிமுறைகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதுதான் நான் இங்கே அடிக்கடி ஒன்று கூறக்கூடிய நோக்கமாக இருக்கிறது. ہمارے گشت کا موضوع ہے، ہمارے یہاں گشت کا موضوع ہے جو صحابہ کے گشت کا موضوع ہے. ہمارے گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر کی عملی محنت کا قائم کرنا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. گشت دعوت ہے اور دعوت منکرات سے روکنے اور معروفات پر لانے کے لیے
اور معروفات پہ لانے کی ایک محنت ہے. اس لیے ہمارے گشت کا موضوع امت کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کی ادائیگی پر لانا، یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. اس لیے یہ بات آپ حضرات اچھی طرح طبیعت پر لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے گشت کو باعتبار طریقے کے بھی، باعتبار عظیمت کے بھی، باعتبار اہمیت کے بھی، ہمیں اپنے گشت کو صحابہ کرام کے گشت کے مشابہ، اپنے گشت کا مقصد کو صحابہ گشت کے مقصد کے مطابق کرنا ہے. اور وہ ان کے گشت کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ کرام کے گشت کے دو بنیادی مقصد ملتے ہیں. ایک امت کو تعلیم پر جوڑنا، دوسرے امت کو ایمان پر جمع کرنا. دوسرے امت کو ایمان پر جمع کرنا، یہ دو موضوع ہیں صحابہ کے گشت کے. تعلیم، علم اور ایمان، یہ صحابہ کے گشت کے دو موضوع ملتے ہیں روایتوں میں. ایک ایمان پر جمع کرنا امت کو، دوسرے علم پر جمع کرنا. کبار صحابہ سے، بلکہ متعدد صحابہ سے یہ بات ثابت ہے کہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان میں زیادتی کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کی پختگی کے لیے صحابہ سے ملاقاتیں کر کے کہتے تھے قم بنا نؤمن ساعۃ، اجلس بنا نؤمن ساعۃ، تعال بنا نؤمن ساعۃ. معلوم ہوتا ہے کہ گشت کا موضوع ایمان کی تکمیل اور امر معروف و نہی منکر، اس کی عملی محنت، یہ خود ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. متعدد صحابہ سے اور متعدد تابعین سے یہ بات منقول ہے کہ امر معروف و نہی منکر کی یہ محنت یہ ایمان کی تکمیل کا سبب ہے. ترجمان السنہ کی دوسری جلد میں مولانا بدر عالم میرٹھی نے لکھا ہے کہ اگر امر معروف و نہی منکر نہیں کرتا ہے اور اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، تو فرماتے ہیں کہ ایمان کامل نہیں ہوگا. ایمان کی تکمیل کا اصل سبب یہ ہے. ہم نے عرض کیا کہ یہ دعوت ہے کہ امت کو دعوت دے کر منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لانا. اسی کے پیچھے ہمارے سارے عزائم، سارا طریقہ محنت، وہ سب اس فریضے کی ادائیگی کے لیے ہے. چاہے وہ ہفتہ واری مسلات کی تعلیم ہو، چاہے وہ مسجدوار ماہانہ مسجدوار جماعتوں کا جوڑ ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی اجتماع ہو یا ہمارا کوئی گشت اور ملاقاتیں ہوں، اس سب کا جو اصل مقصد ہے اور اس کی جو روح ہے، اس کی ساری محنت کی جو روح ہے، وہ امر معروف اور نہی منکر کے فریضے کے ادا کرنے کی عملی ترتیب ہے. اور وہ عملی ترتیب جو صحابہ سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ منکر کرنے والے کو منکر کے ماحول سے نکال کر معروفات کے ماحول میں لایا جائے. اس سے میں نے عرض کیا کہ گشت کا موضوع علم ہے کہ امت کو جہالت سے نکال کر تعلیم کے حلقوں میں، چاہے وہ تعلیمی نظام مدارس کا ہے یا مکاتب کا ہے یا مساجد کی سطح پر ہے، امت کو علم کی طرف متوجہ کرنا. اور گشت علم کے لیے گشت کرنا، جو تعلیمی گشت مدینہ کا ثابت ہے امام محدث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ اس مقصد کے لیے تھا کہ امت علم کے حلقوں پر جمع ہو. اس لیے ہم اس کا عزم لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہماری کوئی مسجد ایمان کے حلقوں سے اور تعلیم کے حلقوں سے اور قرآن کی تفسیر کے حلقوں سے ہماری کوئی مسجد خالی نہیں رہے. கண்ணியமிக்க பிரியார்களே, நம்முடைய கஷ்டுடைய நோக்கம் என்ன? நம்முடைய கஷ்டுடைய அசல் நோக்கமே அமர் பில் மாரூஃப் நஹி அனில் முன்கரை செயல்படுத்தி காட்டுவது. அதை செயல்படுத்தக்கூடிய முறை என்ன என்பதுதான் கஷ்டு. கஷ்டுடைய வேற நோக்கம் ஒன்றும் இல்லை. இந்த கஷ்டை தான் நாம் சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையிலே பார்க்க முடிகிறது. சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையின் கஷ்டம் பாருங்க. சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையின் கஷ்டுடைய அசல் நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா, உம்மத்தை ஈமானுடைய ஹல்காக்களில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பது, உம்மத்தை இல்முடைய ஹல்காக்களில் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதுதான் சஹாபாக்களுடைய கஷ்டுடைய அசல் நோக்கமாக இருந்தது. சஹாபா பெருமக்கள், பெரிய பெரிய சஹாபாக்கள் கூட நம்ம பார்க்கலாம் ஹதீஸ்கள்ல, போய் வெளியே போய் மக்கள்கிட்ட கஷ்டம் செய்வாங்க, சொல்லுவாங்க கும் பினா நோமின் சாத்தன், இஜ்லிஸ் பினா நோமின் சாத்தன், வாங்க கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஈமான் கொள்ளுவோம், கொஞ்ச நேரம் நம்ம உட்காருவோம், கொஞ்ச நேரம் நிற்போம் என்றெல்லாம் சொல்லி சொல்லி எதுக்கு கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா,
அவங்களுடைய நோக்கமே என்னன்னு சொன்னா இந்த கெஸ்டை கொண்டு ஈமானுடைய சபைகளுக்கு மக்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். நன்மையை ஏவுவது தீமையை தடுப்பது என்று சொல்லிட்டு போறதில்ல. நன்மையை ஏவக்கூடிய செயல்ரூபமான ஒரு முறை, தீமையை தடுக்கக்கூடிய ஒரு செயல்ரூபமான முறைதான் இந்த கெஸ்டுடைய வேலை. அதுதான் கெஸ்டா இருக்கு. தர்ஜுமானு சுன்னா என்ற கிதாபுடைய 2வது ஜில்துல சுப்ஹான பத்ரஹால் மீர்ஜி ரஹ்மத்துல்லாஹி அவங்க இந்த விஷயத்தை எழுதியிருக்கிறாங்கன்னு அது சொல்றாங்க. என்னன்னு சொன்னா, அதாவது யார் நன்மையை அம்ரு பில் மஅரூஃப் செய்யவில்லையோ, நஹி அனில் முன்கர் செய்யவில்லையோ, அவர் தன்னுடைய இஸ்லாஹிலே எவ்வளவு ஈடுபட்டிருந்தாலும் சரி, அவர் தன் ஈமானை பூர்த்தி செய்ய முடியாது, பூர்த்தி ஆக முடியாது. அப்போ ஒரு மனிதர் தன்னுடைய ஈமானை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அவர் என்ன செய்யணுங்க? அவர் கெஸ்ட் செய்யணும். அந்த கெஸ்ட் எப்படி செய்யணும்? அந்த கெஸ்ட் சஹாபாக்கள் செஞ்ச மாதிரி செய்யணும். சஹாபாக்கள் என்ன செஞ்சாங்களோ அதை செய்யணும், எதுக்கு செஞ்சாங்களோ அதுக்கு செய்யணும், எப்படி செஞ்சாங்களோ அப்படி செய்யணும். 2 நோக்கம் சொன்னாங்க. ஒன்னு ஈமானுடைய மஜாலிஸ்ல கொண்டு வந்து மக்களை சேர்க்கிறது, 2வது இல்முடைய மக்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறது. ஈமானுடைய மஜாலிஸ் சொன்னாங்க. 2வது சொன்னாங்க நம்முடைய கெஸ்டுகள்ல ஒரு கெஸ்ட் தாலீமி கெஸ்ட். இந்த தாலீமி கெஸ்டுடைய அசல் நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா, வெளியே போய் அலைஞ்சு திரிஞ்சு பாடுபட்டு மக்களை ஒன்று சேர்த்து என்ன தாலீமுடைய ஹல்காக்கள், தாலீமுடைய நிசாம், தாலீமுடைய ஏற்பாடுகள் என்னவெல்லாம் பள்ளிவாசல்கள் இருக்குதோ, நம்ம மக்தப் மதரசாக்களா இருந்தாலும் சரி, மற்ற மதரசாக்களா இருந்தாலும் சரி, இதுல கொண்டு வந்து உம்மத்தை சேர்க்கிறது தான் நம்முடைய கெஸ்டுடைய நோக்கமாக இருக்கு. அதான் அறியாத மக்களை தேடி போகணும், அறிவுள்ள இந்த கூட்டங்கள்ல கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், மதரசாக்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும், மஜ்லிஸ்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும். இதுதான் நம்முடைய அசல் கெஸ்டுடைய நோக்கம். ஆகையால் வந்திருக்க இந்த மஜ்மா முழுமையாக நம்ம நியத் வைக்கணும். இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம திரும்பி போய் நம்முடைய பள்ளியாசல்கள்ல ஈமானுடைய சபைகளை நிலைநிறுத்துவோம். 2வதாக இன்ஷா அல்லாஹ் குர்ஆனுடைய சபைகள், குர்ஆனுடைய தஃசீருடைய ஹல்காக்கள், ஹராம் ஹலாலுடைய சபைகள், இதெல்லாம் நம்முடைய பள்ளிகள்ல ஹயாத்தாக்கலாங்களா இன்ஷா அல்லாஹ். इस उम्मत को वो काम दिया गया था कि ये उम्मत हर अजाब का, हर आने वाली बला का, तमाम आदाए इस्लाम, आदाए दीन का मुकाबला अल्लाह की गैबी मदद से किया करती थी. इस उम्मत को वो काम दिया गया था जिसके जरिए ये उम्मत हर ज़माने में बातिल का मुकाबला गैबी मदद से किया करती थी. और ये बात याद रहे कि गैबी नुसरतों का और गैबी मददों का ताल्लुक दावत इल्लाह से और उस तरीक़े मेहनत से है जो तरीक़े मेहनत उम्मत को मस्जिद से जोड़ने का है. ये हमेशा का दस्तूर रहा है इस उम्मत का कि इसने हर आने वाले हाल का मुकाबला मस्जिद से किया है. इसलिए हम इस बात का दिल में यकीन रखें, हालात कैसे भी हों, रुकावटें पेश आया करती है, गुजर जाती है, लेकिन दिल के किसी गोशे में भी इस बात का ख्याल ना आए, दिल के किसी गोशे में इस बात का ख्याल भी ना आए कि मस्जिदों को छोड़ देने से अज़ाब हट जाएगा. नहीं, बल्कि हदीस, ये सोच हदीस के खिलाफ है कि हदीस में यह है कि मस्जिद की आबाद करने वाले की वजह से अज़ाब हटाया जाता है. हम इस तरह अल्लाह से इस्तग़फ़ार करें कि अगर मस्जिद में अमल में कोई रुकावट पेश आती है, इसका ताल्लुक़ किसी बीमारी से, किसी मौसम से, इसका ताल्लुक़ किसी तिब और यूनानी क़ायदे से इसका ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि मसाजिद में आमाल के करने में रुकावट के पैदा होने का जो असल ताल्लुक़ है वो मेरी अपनी ज़ाती गफलत से, मेरी अपनी ज़ाती गफलत से. इसे मैंने अर्ज़ किया है, बहुत बुनियादी बात है कि वक्ती कोई भी तकाजा हो सकता है, लेकिन दिल में इस बात का यकीन हो कि आमाल मस्जिद ही हर ज़माने में हर अजाब के हटाने और हर ज़माने में हर खैर के लाने का एक यही वाहिद रास्ता है. ये दिल में इसका यकीन हो. எல்லா காலத்திலையும் அல்லாஹுடைய அஸாபை தடுப்பதற்காகத்தான் இந்த உம்மத்துக்கு இந்த வேலை கொடுக்கப்பட்டது. என்ன பிரச்சனை வந்துச்சு இது வரைக்கும்? எல்லா பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வாக அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா பள்ளிவாசலை ஆக்கினான். இந்த பள்ளிவாசலை சுத்தி செய்யக்கூடிய இந்த வேலையை அல்லாஹ் ஆக்கினான். என்ன கஸ்தூரி அசல் நோக்கமே என்ன? உம்மத்தை கொண்டு வந்து பள்ளிவாசலோட இருக்கிறது. பள்ளியுடைய நோக்கம் என்ன? பள்ளிகள்ல அமல்களை ஹயாத்தாக்குறது. அமல்கள் என்ன செய்யும்?
அமல்கள் அல்லாஹ்வுடைய வேதனையை, அல்லாஹ்வுடைய கோபப்பார்வை தணிக்கும். இதுதான் அடிப்படை, இதுதான் உண்மை. இதை தவிர இன்னைக்கு பள்ளிகள்லாம் காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா சகோதரர்களே, இதனுடைய தொடர்பு ஏதாவது ஒரு மருத்துவ காரணத்தினாலேயோ அல்லது வேறு ஏதாவது ஒரு சயின்ஸுடைய காரணத்தினாலேயோ ஏதாவது சிப்புடைய காரணத்தினாலேயோ இது ஆயிடுச்சு நம்ம சொல்லவே கூடாது. இது உண்மையிலேயே இன்னைக்கு பள்ளிவாசல் காலியானதுக்கு காரணம் நீங்களும் நாங்களும் செஞ்ச பள்ளிவாசலுக்கு நாம செய்த ஒரு, அதாவது அதுல ஏற்பட்ட பலகீனம், நம்முடைய கஃப்லத், நம்முடைய மறதியின் காரணமாகத்தான் இன்னைக்கு பள்ளிகள் காலி ஆயிடுச்சு. ஆகையால நாம எந்த வகையிலையும் சரி, நம்முடைய உள்ளத்துல எந்த ஒரு மூலையிலையும் சரி இந்த எண்ணம் வந்துடவே கூடாது. இது அல்லாஹ்வுடைய வேதனை பள்ளிகளை கொண்டு தான் நீங்குமே தவிர பள்ளிகளை காலியாகிட்டா அல்லாஹ்வுடைய வேதனை போயிடும் அப்படின்னு நாம நினைச்சிடவே கூடாது. முழுக்க இந்த விஷயத்தை நல்ல உள்ளத்துல உறுதி எடுத்துக் கொள்ளுங்க. எந்த அளவுக்கு பள்ளிவாசல்கள் செழிப்பாக ஆகுமோ அந்த பள்ளிவாசல்களை செழிப்பாக்குவதை கொண்டுதான் உலகத்திலிருந்து எல்லா பிரச்சனைகளும் தீரும், எல்லா நோய்களும் தீரும், அல்லாஹ்வுடைய வேதனை தீரும். இந்த விஷயத்தை நல்ல உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டு போங்க இன்ஷா அல்லாஹ். रुकावटें अल्लाह ताला किनके रास्तों से हटाते हैं? अल्लाह ताला का दस्तूर है और ये अल्लाह की सुन्नत है कि अल्लाह ताला रुकावट उनके रास्ते से हटाते हैं जो रुकावट तक काम करते हैं। जो रुकावट तक काम करते हैं अल्लाह उनके रुकावट हटा देते हैं। अल्लाह रुकावटें लाते इसलिए हैं, वो देखना चाहते हैं कि इन रुकावटों में इनकी कैफियत क्या होती है। हाँ, जो रुकावट तक नहीं पहुंचते उनके लिए रास्ते नहीं खुलते। यूसुफ अलैहिस्सलाम उठ के भागे गुनाह से बचने के लिए, ये नहीं कि हमारे जिम्मे तो नमाज नहीं है, हमारे जिम्मे तो गश्त नहीं है, हमारे जिम्मे तो काम नहीं है, हम तो मजबूर हैं। नहीं, हज़रत मदनी रहमतुल्लाह अलैह, अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, वो जुमा के दिन गुस्ल करते जेल में। ये नहीं मुझे जुमा नहीं है, गुस्ल करते, कपड़े बदलते, खुशबू लगाते, नमाज तिलावत तस्बीह इत्मीनान से पढ़ते जेल में, और आखिर दरवाजे से कहते कि अल्लाह ये मेरे जिम्मे था, मैंने यहाँ तक कर लिया है, आगे ये मेरे बस से बाहर है। ये इसको किए बगैर कोई शख्स अल्लाह के यहाँ अपनी माजरत पेश नहीं कर सकता। हम याद करें, जहाँ तक हम कर सकते हैं वहाँ तक करें। सहाबा के लिए हुदैबिया गए लेकिन उम्रे से रोक दिया गया, उम्रा नहीं कर सकते, वापस जाए। ठीक है, आपने कोई मुकाबला नहीं किया, आपने कोई एहतजाज नहीं किया, ठीक है, तो जहां तक हम कर सकते हैं हमारे जिम्मे है, हम वहां तक करें। इसलिए मुझे याद भी करना था कि अल्लाह ने फरमाया वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी, अल्लाह के दीन की मेहनत वो करो जहां तक जो असल करने का हक है। आगे फरमाया वो इज्तबाकुम, अल्लाह ने तुम्हें इस मेहनत के लिए चुना है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे दीन में और दावत में कोई तंगी नहीं रखी है। ये अल्लाह का इनाम है। पिछले कौमों के लिए तंगियाँ थी, इस उम्मत के लिए कोई तंगी नहीं है, इस उम्मत के लिए कोई तंगी नहीं है। इसलिए हदीस मिलेगा यस्सिरा वला तुअस्सिरा बश्शिरा वला तुनफ्फिरा, ये हिदायत हैं कि जब कोई रुकावट पेश आ जाए किसी काम में तो तुम रुकावट तक तो जाओ। हाँ, रुकावट से आगे निकालना अल्लाह का काम है, रुकावटें हटाना अल्लाह का काम है, लेकिन रुकावट उनके रास्ते से हटती है जो माने तक और रुकावट तक काम पूरा कर दें। मैंने आज करा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जिस दरवाजे पर जाते थे वो दरवाज़ा खुल जाता था कि ये यूसुफ बचना चाहते हैं, हम बचाएंगे। तो मैंने अर्ज किया कि किसी भी ऐसे मौके पर कानून की खिलाफ वर्जी करना, ये कि भाई हम तो जमात हैं, कि हाँ जमात का काम ये है कि वो हम ऐसा फरमाते थे कि दुनिया के जितने भी शोबे हैं, वजारतों के, हुकूमतों के, हेल्थ के, इनके उनके, इन्हें सबको मुतमईन करना हमारा काम है। इनको मुतमईन करो,
ان کو مطمئن کرو. ان کو مطمئن کرنا ہمارا کام ہے. کیوں کہ اگر آپ ان کو مطمئن کریں گے تو یہ آپ کے کام کو قبول کریں گے, اور کام تو سب کو قبول کروانا ہے, کام تو سب کو لانا ہے, کوئی ہماری جماعت کا کام تھوڑی ہے. ہر امتی کا کام ہے. ہر امتی کو مطمئن کرنا ضروری ہے, کیونکہ دعوت کو ہر شعبے میں داخل کرنا ہے, چاہے وہ مدارس ہوں, مکاتب ہوں, تحریکیں ہوں, تنظیمیں ہوں, حکومت ہو, وزارت ہو, تجارت ہو. کوئی دنیا کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس نے اس کام کو داخل نہیں کرنا ہے. اور داخل جب کر سکو گے جب تم ان شعبے والوں کو اپنے کام سے مطمئن کرو. یہ اس کام کو اصول ہے یہ کہ قانون کو توڑنا یا قانون کی خلاف ورزی کرنا, اس سے آپ کا کام قبول نہیں کیا جائے گا. آپ ایک کام کرنے والے الگ گروپ بن جاؤ گے. ہم یہ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہر طبقہ, ہر شعبہ دنیا کا, حکومت سے لے کے وزارت تک, سب کے سب کام کرنے والوں سے مطمئن ہوں اور اس کام کی طرف سے مطمئن ہوں. تو وہ ان کے اس کام میں آنے کا ذریعہ بنے گا یہ کہ وہ اس کام کو قبول کریں گے کہ یہ کام کسی قانون کا, یہ کام کسی دستور کی مخالفت کرنے والا کام نہیں ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ یہ ہمیں مثالیں ملتی ہیں حدیثوں میں بہت. اگر ہم اس کا اہتمام کریں گے تو ہمیں سہولتیں ملیں گی. اور واقعی میں عرض کرتا ہوں کہ ایک صحابی تھے, ابو محجن ثقفی. ابو محجن ثقفی, ان کو قید کیا گیا, بیڑیاں پیروں میں ڈالی گئیں, ان کو قید کیا گیا. ادھر مسلمان اور کفار میں مقابلہ ہو گیا. تو ان کا دل چاہا کہ میں جا کر مسلمانوں کی مدد کروں, مگر میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں, نکل نہیں سکتا. انہوں نے کہا حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہ اگر آپ مجھے اجازت دے دو جانے کی اور میری بیڑیاں کھول دو تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں میدان میں جا کر مسلمانوں کی مدد کروں. اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں بچ گیا جنگ میں تو سب سے پہلے میں خود واپس آ کر بیڑیاں اپنے پیر میں خود ڈال دوں گا. تو ٹھیک ہے, وعدہ کر لیا, چھوڑ دیا. یہ حضرت سعد کا گھوڑا لے کر نکلے میدان میں اور مقابلہ کیا اور کام کیا. کام کرتے رہے میدان میں, اور جب میدان کام پورا ہو گیا تو اپنی جگہ خود واپس آئے اور بیڑیاں اپنے ہاتھ سے لے کر اپنے پیروں میں ڈالی اور ہاتھوں میں ہتھوڑی ڈالی اور بیٹھ گئے. حضرت سعد واپس آئے جنگ سے, حیران ہوئے دیکھ کے کہ اس کو تو میں نے میدان میں دیکھا ہے, یہ حملہ کرتا تھا, اس کا گھوڑا حملہ کرتا تھا میرے گھوڑے کی طرح, اس کا گھوڑا اچھلتا تھا میرے گھوڑے کی طرح, اور یہ حملہ کرتا تھا بالکل اسی کی شکل کا آدمی وہاں دیکھا میں نے. کوئی فرشتہ تھا, کون تھا؟ اس کو میں یہاں بیڑی میں چھوڑ کر گیا تھا, یہ واپس آ کے میری یہاں بیڑیوں میں ہے. تو بہت حیران ہو گئے. بیوی سے کہا, بیوی نے پوچھا کیا ہوا جنگ میں؟ کہ جنگ کو تو چھوڑو, میرے نزدیک سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس آدمی کو میں یہاں بیڑیوں میں چھوڑ کر گیا تھا اور اس جیسا آدمی میں نے وہاں دیکھا, اور میرے جیسا گھوڑا وہاں تھا میدان میں, واپس آئے تو گھوڑا میرے یہاں کھڑا ہوا ہے, یہ قید میں ہے. آخر یہ کیا قصہ ہے؟ بیوی نے کہا ہاں, انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آ جاؤں گا. یہ وقت پر واپس آ گئے. حضرت سعد نے اس کے بعد ابو محجن کو چھوڑ دیا, اس کے بعد پھر ان کو قید نہیں کیا. یعنی میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر ہم قانون کی اور حالات کی رعایت کریں تو یہ ہمارے کام کے لیے مفید ہے. یعنی کہ کام نہیں ہوا, یعنی کہ کام نہیں ہوا, یہ کام کے لیے مفید ہے. اس کا فائدہ آپ کو آگے ہوگا. جیسے میں نے عرض کیا کہ ابو محجن ثقفی کو حضرت سعد نے پھر چھوڑ دیا کہ میں آج پر سے قید نہیں کروں گا, یہ اپنے وعدے کا پکا ہے, اور اس نے خود بیڑیوں میں اپنے آپ کو لا کر خود رکھا ہے. بھاگ بھی سکتے تھے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ ایسے موقع صحابہ کرام پر بہت آئے کہ ان
ان کا جذبہ تھا یوں کرنے کا، حکم آیا کہ یوں کرنا ہے، جذبہ تھا یوں کرنے کا، حکم آیا یوں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رکاوٹیں لا کر کام کرنے والوں کے کام میں رکاوٹیں لا کر اطاعت کا امتحان لینا چاہتے ہیں، اور اچھے جذبات کے خلاف رکاوٹ لا کر ان کو دعاؤں کی طرف، رونے کی طرف، ندامت کی طرف، اندر سے غم اور فکر کی طرف ان کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں۔ தடைகள் யாருக்கு நீங்கும்? யார் தடைகள் வரை செல்வார்களோ அவங்களுக்கு நீங்கும். தடை வந்துருச்சுன்னு சொல்லி பின்வாங்கிட்டா அவங்க தடையாயிருவாங்க. யூசுப் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவங்களுக்கு தடை வந்துச்சு, அவங்க ஓட ஆரம்பிச்சாங்க, அல்லாஹ் கதவுகளை திறந்தான். ஹஜ்ரத் ஹுசைன் மதீனா ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி அவர்கள் நேரடியாக ஜெயிலில் தங்கி இருந்தாங்க, ஜெயிலில் பூட்டப்பட்டிருந்தாங்க, கைது செய்யப்பட்டிருந்தாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் அவர்கள் குளித்து விட்டு புத்தாடை அணிந்து அத்தர் பூசி சலாத்து தஸ்பீ தொழுது விட்டு ஜெயிலுடைய வாசல் வரைக்கும் போவாங்க, போய் திரும்பி வந்துருவாங்க. ஏன்னு சொன்னா இதுவரைக்கும் நம்ம செய்யறோமா இல்லையா என்பதை அல்லாஹ் பார்க்க விரும்புகிறான். அது சொன்னாங்க, அல்லாஹ் உனக்கு மாதரத் கபூல் नहीं करते. யாருடைய அந்த குறையை அல்லாஹ் ஏத்துக்கிறான்னு சொன்னா, யார் இந்த மாதிரி முயற்சி செய்வாங்களோ, கடைசி தடை வரைக்கும் போய் அதுக்கப்புறம் திரும்பி வர்றாங்களோ அவங்களோட அல்லாஹ் ஏத்துக்கிறாரே தவிர அது போகவே இல்லைன்னு சொன்னா. அதாவது அல்லாஹ் சொல்றான் குர்ஆன்ல, வஜாஹிது ஃபில்லாஹி ஹக்க ஜிஹாதிஹி, நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அளவுக்கு முயற்சி செய்யுங்க, கடைசி கட்ட வரைக்கும் முயற்சி செய்யுங்க. ஆனா ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னு சொன்னா, முந்தி இருந்தவங்களுக்கு இதுல சிரமங்கள் இருந்துச்சு, ஆனா இந்த தீன்ல அல்லாஹ் சிரமங்களை நீக்கி வைத்தான். நம்ம தீன்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு எஸ்ஸிரா வலா துஅஸ்ஸிரா, லேசாக்குங்க, சிரமம் பார்க்காதீங்க, நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா முந்தி இருந்தவங்க அப்படி இல்லை, சிரமங்கள் இருந்துச்சு. அதுக்காக நீங்க முயற்சியை செய்யாதீங்க அர்த்தம் இல்லை, முயற்சி செய்யணும், எது செய்யணும், தடைகள் நீங்கிற வரைக்கும் முயற்சி செய்யணும். இந்த தடைகளையே அல்லாஹ் சோதனைக்காகத்தான் கொண்டு வருகிறான். அல்லாஹ் தடைகளை கொண்டு வருவதே நம்மை சோதிப்பதற்காக. நாம முயற்சி செய்யறோமா, முயற்சியா பின்வாங்கிறோமா, பள்ளிகளை ஹயாத்தாக்குறோமா இல்லையா, அல்லாஹ் இதை பார்க்கத்தான் நம்ம தடை கொண்டு வந்திருக்கான். இது ஒரு ஹுதைபியால பாருங்க, சஹாபாக்கள் கடைசி வரைக்கும் முயற்சி பண்ணாங்க, அவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு அதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு கிடைக்கல, திரும்பி வந்துட்டாங்க. ஆகையால அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா தடைகளை கொண்டு வருவது நம்மை தடுப்பதற்காக அல்ல, நம்மை முன்னேற்றுவதற்காக, நம்முடைய உள்ளத்துடைய நிலைகளை பார்ப்பதற்காக, சோதிப்பதற்காக அல்லாஹ் கொண்டு வரான் என்பது ஒரு பக்கம். இன்னொரு பக்கம் இன்னொரு விஷயம் இருக்கு. அது சொன்னா, அதாவது சட்டதிட்டங்கள், அதாவது நம்முடைய அரசாங்கத்துடைய ஆணைகள், இவைகளுக்கும் நாம் கட்டுப்பட வேண்டும், இவைகளை மீறக்கூடாது. இவைகள் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு முயற்சி செய்யணுமே தவிர அதை எந்த காரியத்தை கொண்டு மீறி போயிடக்கூடாது. ஏன்னா இந்த தாவத்துடைய முபாரக்கான ஒரு வேலை தான் சட்டங்களை மதித்து நடக்கக்கூடிய வேலை. இவங்க எந்த சட்டத்தையும் மீற மாட்டாங்க, யாருக்கும் மாறு செய்ய மாட்டாங்க என்ற ஒரு விஷயம் எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருக்கு. அது மட்டுமல்லாமல் நாம அந்த மாதிரி சட்டங்களை மீறாமல் இருந்தால்தான் அவங்க முத்மைனா அவங்க நிம்மதியாவாங்க. பரவாயில்ல, இந்த மக்கள் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் சட்டத்துக்கு மாறு செய்ய மாட்டாங்க என்ற ஒரு சந்தோஷம், ஒரு நிம்மதி அவங்களுக்கு ஏற்பட வேண்டும். ஏன் ஏற்படணும்? ஏன் சொன்னா, நாம இந்த தாவத்துடைய வேலை இது ஒரு குரூப் இல்லை, இது ஒரு ஜமாத் இல்லை. நாம இந்த வேலையை உலகத்தில் உள்ள எல்லா மக்களும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டி இருக்குது. வசாரத்துடைய நக்ஷாக்கள், ஹுக்குமத்துடைய நக்ஷாக்கள், அதே போல என்ன துறைகள் இருக்குதோ, படிச்சவங்க, படிக்காதவங்க, பாமரர்கள், மக்தபுகள், மதரசாக்கள், பள்ளிவாசல்கள், நிர்வாகிகள் எல்லாத்தையும் இந்த வேலையை நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு சொன்னா, நாம அவங்க சொல்லக்கூடிய சட்டங்களை மதிச்சு நடந்தாதான் இந்த வேலை அங்க போய் சேருமே தவிர, நாம அந்த சட்டங்களை மதிக்கல, அவங்களை மீற ஆரம்பிச்சோம்னு சொன்னா அவங்க உள்ளத்துல ஒரு அதிருப்தி ஏற்படும். ஆஹா, இவங்க எல்லாம் சரியில்லாதவங்க, அப்போ இதன் காரணமா இந்த வேலையை எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆகையால நாம செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன? நாம இந்த நாம தடைகளை நீங்குவதற்கு முயற்சி செய்யணும்.
முயற்சி செய்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த முயற்சி எவ்வளவு தூரம் செய்யணும். சும்மா பேருக்கு செஞ்சுட்டு பள்ளிக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டாங்க உட்காந்துட்டாங்க, எப்படி இல்லை, போகணும், கடைசி வரைக்கும் பார்க்கணும். முடியலையா, எது வரைக்கும் முடியுதோ அது வரைக்கும் போயிட்டு அதுக்கப்புறம் திரும்பி வந்துடணும். இந்த அளவுக்கு நம்ம செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு கட்டாயம் நமக்கு இருக்கு. அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா சில சமயம் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா, நம்முடைய நல்ல ஜஸ்பாத்துக்கு மாற்றமான அஹ்காம்கள் எல்லாம் கொண்டு வரணும், நல்ல உணர்வுகளுக்கு மாற்றமான கட்டளைகள் எல்லாம் கொண்டு வருவோம். அந்த கட்டளைகளை நாம எதுக்கு எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கட்டளைகள் வரும் பொழுது நம்முடைய உணர்வுகள் பாதிக்குது, நம்ம உள்ளத்துல குமுதல் ஏற்படுது, நம்ம உள்ளத்துல துடிப்பு ஏற்படுது, நம்ம உள்ளத்துல வேதனை ஏற்படுது, நம்ம கவலைப்படுறோம், அழுகிறோம். இப்படி அழுக வைக்கிறதுக்காகத்தான், இப்படி நாம் அல்லாஹ்ட்ட நெருங்குவதற்காகத்தான், அல்லாஹ்ட்ட நம்ம கேட்பதற்காகத்தான் அல்லாஹ் இந்த மாதிரி கட்டளைகளையும் கொடுக்கிறான், இந்த மாதிரி தடைகளையும் கொடுக்கிறான். இந்த தடைகளை நாம மீறாமல், கட்டளைகளையும் மீறாமல், தடைகளையும் மீறாமல் கட்டளையும் மீறாமல் முயற்சி மட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம சரியான செய்தோமே ஆனால் இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ் நிச்சயமாக எல்லா தடைகளையும் நீக்குவான். அந்த தடைகளை நீக்கி அல்லாஹ் ஒரு நல்ல சூழ்நிலை எல்லாம் உருவாக்குவான். முயற்சியை நம்ம செய்யலன்னு சொன்னா நாம குற்றவாளிகள் ஆயிடுவோம். ஆகையால முயற்சி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு இருக்கு. அப்போ அபூ பக்கர் ஸகஃபி ரலியல்லாஹு அன்ஹு சஹாபி. இந்த சஹாபி சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவங்க காலில் கைது செய்யப்பட்டாங்க. அவங்க கைது செய்யப்பட்டு தங்கியிருக்கிறாங்க. பார்த்தா என்ன ஆச்சு, அவர்கள் சஹாபாக்கள் யுத்தம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க, சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் வந்துச்சு, எப்படியாவது நாம இதுல கலந்து கொள்ளணும். அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, அவருடைய மனைவி சாதுல்லா மனைவி சொன்னாங்க, நீங்க எனக்கு அனுமதி கொடுங்க, எனக்கு அனுமதி கொடுத்தீங்கன்னா நான் போய் எப்படியாவது இந்த போர்ல கலந்துக்கிறேன், கலந்து கொண்டு நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு வாக்குறுதி நான் செய்யறேன். என்ன வாக்குறுதினா, இந்த போரில் நான் ஷஹீதாயிட்டா விஷயம் வேற, ஆனா நான் ஹயாத்தாக இருந்தா நான் மறுபடியும் என்னை நானே இந்த சங்கிலியால் பிணைத்துக் கொள்வேன்னு சொல்லி ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தாங்க. இவ்வளவு பெரிய வாக்குறுதி கொடுத்த உடனே அந்த அம்மா பார்த்தாங்க, சரி நவுத்து விட்டாங்க. இந்த அம்மா இவரும் போயிட்டாங்க. போகும்போது என்ன செஞ்சாரு, சாதுரை குதிரையை எடுத்துட்டு போனார். போய் சண்டை போட்டார். போய் சண்டை போட்டு அவங்கள்ட்ட வெற்றி பெற்றார். வெற்றி பெற்று மறுபடியும் தன்னைத்தானே அந்த சங்கிலியால் பிணைத்து கொண்டு அப்படியே உட்கார்ந்தார். சாது ரலியல்லாஹு அன்ஹு அல்லாஹ்வுடைய பாதையில அவங்களும் சண்டையில இருந்தாங்க. போயிட்டு திரும்பி வந்தாங்க. வந்த உடனே இவரை பார்த்து பெரிய ஆச்சரியம், என்னடா இது, இவரை மாதிரியே ஒருத்தரை நாங்க பார்த்தனே, என்னுடைய குதிரை மாதிரியே ஒரு குதிரையை நாங்க பார்த்தனே, என்ன இது, எப்படி இருக்கு இந்த குதிரை, என்ன மாதிரி குதிரை மாதிரியே பாய்ஞ்சது, இவரு சண்டை போட்டாரு, இவர் தானா அவரு, இல்ல ஒரு மலக்கா என்றெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டுச்சு. மனைவி கேட்டாங்க, என்னங்க போர்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? சொன்னாங்க, அதெல்லாம் விடுங்க, இவர் கதையை என்ன முதல்ல, இதை முதல்ல சொல்லுங்க எனக்கு. அப்ப அந்த அம்மா சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல, அதாவது உண்மை என்னன்னு சொன்னா என் அனுமதி கேட்டாரு, நான் அனுமதி கொடுத்துட்டேன். அந்த அனுமதி கொடுத்ததுனால இவர் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தாரோ அதை நிறைவேற்றியவராக இவர் திரும்பி வந்து விட்டார். அப்ப இதை பார்த்த உடனே அவங்க சொன்னாங்க, சரி இவரை விட்டுறேன்னு சொல்லி அவங்க அவருடைய கையை விடுதலை செஞ்சுட்டாங்க. இது என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சஹாபி சட்டங்களை மீறவில்லை. யார் நம்மளை பிடிச்சு வச்சிருக்கிறாங்களோ, யார் தடுத்து வச்சிருக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய எந்த கட்டளையும் மீறல, அவங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதியும் மீறல, அவங்களை சந்தோஷப்படுத்தினார். அதன் காரணமா என்னாச்சு, நிரந்தரமாக இருந்த தடைகளை எல்லாம் நீக்கிவிட்டான். இதே போல நாமும் நம்முடைய சட்டங்களை மீறாமல், முறைகளை மீறாமல், என்ன கட்டளைகள் நமக்கு ஏற்படுதோ அந்த கட்டளைகளை மீறாமல், என்ன சட்டங்கள் போடப்படுதோ சட்டங்களையும் மீறாம, ரெண்டையுமே நாம சரிசமமா பார்த்து இன்ஷா அல்லாஹ் நாம் இந்த வேலையை செய்வோமே ஆனால் என்ன தடைகள் ஏற்பட்டிருக்கோ இந்த தடைகளை அல்லாஹ் நிச்சயமா நீக்குவா. இந்த ரெண்டு விஷயத்தையுமே நாம கவனத்துல வச்சு செயல்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்குன்னு சொன்னோம். आवारिज पेश आते हैं, लेकिन इन आवारिज के पेश आने पर कभी किसी को मलामत नहीं की जाती कि काम ठीक नहीं हुआ, काम गलत हो गया, हमें तो यूँ करना चाहिए था, ये नहीं। आवारिज पेश आते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की जमातें फिरती थी, जमातें भेज जाती तकाज़ुर पर। तो आपने जमात रवाना की, फरमाया कि तुम्हें असर की नमाज बनु कुरैज़ा पढ़नी है। असर की नमाज बनु कुरैज़ा पढ़नी है, मतलब जाके जल्दी जाना है।
تو بنو قریظہ پہنچنا ایک سفر ہے، سفر میں تاخیر ہو گئی، سفر میں ٹرین لیٹ ہو گئی، سفر میں کچھ ہو گیا، سفر میں کوئی بات ہو گئی، نہیں پہنچی جماعت وقت پر، تو غروب ہونے لگا بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے۔ آدھے صحابہ نے نماز پڑھ لی عصر کی کہ قضا ہو رہی ہے، آدھے نے کہا نہیں بھائی ہم تو نماز نہیں پڑھیں گے یہاں، کیونکہ ہمیں کہا گیا کہ بنو قریظہ پڑھ کے پڑھنی ہے۔ سنو، ہاں حدیث آ گیا، جماعت آپس ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ نہیں کہا کہ انہیں نماز کیوں نہیں پڑھی، ان سے یہ نہیں کہا کہ نماز کیوں پڑھی، روایت میں ہے لم یعنف، آپ نے کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو جھڑکا نہیں کہ غلط نہیں، انہوں نے نماز نہیں پڑھی، انہوں نے نماز پڑھی۔ تو میں ایک مثال دے رہا کہ حوادث پیش آتے ہیں، لیکن شیطان یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے دل میں کہ کام ختم ہو گیا تو کام نہیں ہے۔ یہاں جب بھی کوئی عارضہ پیش آتا تھا صحابہ کو تو منافقین یہ بات اڑاتے تھے کہ دیکھو کام ختم ہو گیا، ہاں منافقین یہ بات ہو گیا، دیکھو کام ختم ہو گیا، نہیں کام ختم نہیں ہو گیا، بلکہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب کسی چاہت میں اور کسی جذبے میں کوئی رکاوٹ پیش آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس رکاوٹ کے پیش آنے پر مدد بھی کرتے ہیں، اجر بھی دیتے ہیں اور اپنے جذبے کو قربان کرنے کا ثواب بھی دیتے ہیں۔ சொல்றாங்க அவாரிஸ் தடைகள் வந்து கொண்டே இருக்கும். ஆனா அந்த தடைகள் வந்தால் யாரையும் நம்ம குறை சொல்லக்கூடாது. ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க, ஏன் அப்படி செய்யல? ஒரு ஜமாத் அனுப்பி வச்சாங்க ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம், சொன்னாங்க நீங்க பனு குறையதால போய் நீங்க தொழுகணும்னு சொன்னாங்க. இப்போ பனு குறையதால தொழுகன்னு என்ன அர்த்தம்னா சீக்கிரம் போங்கன்னு அர்த்தம். ஆனா போங்கன்னு சொல்லியாச்சு, அது சஃபர். சஃபர் என்று சொன்னால் சில சமயங்களில் ட்ரெயின் லேட் ஆகலாம், பஸ் லேட் ஆகலாம், லேட்டா போகலாம், முன்ன பின்ன என்ன ஆகலாம். என்னாச்சு, போகக்கூடிய வழியிலேயே சூரியன் மறைந்து விட்டது. இப்ப என்னாச்சு, சில பேர் அங்கேயே தொழுதுட்டாங்க, சில பேர் சூரியன் மறைஞ்சாலும் பரவாயில்லை அங்க போய் தொழுதாங்க. ஆனா ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எந்த குறையும் சொல்லவே இல்லை. ஏன் நீங்க எப்படி செஞ்சீங்க, ஏன் நீங்க எப்படி செய்யல அப்படிலாம் ஒன்றும் கேட்கவே இல்லை, ஏன்னா விட்டுட்டாங்க. நீங்க சரி ஏன்னு சொன்னா தடைகள் எப்படியும் வரலாம், சிரமங்கள் எப்படியும் வரலாம். இந்த சிரமங்கள் வரும்பொழுது நாம் யாரையும் குறை சொல்லக்கூடாது, நாம் யாரையும் பழி சுமத்தக்கூடாது, யாரை பத்தி நம்ம ஒன்றும் சொல்லக்கூடாது. இப்படி என்ன வேணா ஆகலாம். அப்ப என்ன ஆனாலும் சரி நாம அந்த சமயத்துல வேலையை விட்டு விடக்கூடாது. வேலையை விடுவதற்காக தடைகள் வருவதில்லை, வேலைகளை செய்வதற்காகத்தான் தடைகள் வருகின்றன, வேலைகளில் முன்னேறுவதற்காக தடைகள் வருகின்றன. சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தடைகள் வரும் பொழுது, சிரமங்கள் வரும் பொழுது அல்லாஹ் 3 விஷயங்களை செய்யறான். ஒண்ணு, அந்த தடைகள் வரும் பொழுது யார் உறுதியா இருக்கிறாங்களோ அல்லாஹ் அவங்களுக்கு உதவி செய்யறான். 2வது, அல்லாஹ் அவங்களுக்கான நன்மைகளையும் கொடுக்கிறான். 3வது, அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா அவங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகளையும் எல்லாம் தரான். இந்த 3 விஷயங்களையும் அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா நிச்சயமா கொடுக்கிறான் யார் தடைகள்ல உறுதியா இருக்கிறாங்களோ. ஆனா முனாஃபிகீன்களுடைய பழக்கம் என்ன தெரியுமா, ஏதாவது வேலை செய்யும் போது தடை வந்துருச்சுன்னா அவங்க பேச ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சுங்க, அவ்வளவுதாங்க, இனி வேலை முடிஞ்சு போச்சுங்க என்று சொல்லி வேலையை குறை சொல்லி வேலை முடிஞ்சுன்னு சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க. ஆனா ஈமான் உள்ளவர்கள் தடைகள் வந்தா அந்த தடைகள்ல இன்னும் உறுதியா இருந்து அந்த வேலையை எப்படி செய்ய முடியுமோ அப்படி செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کے عزائم کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پورا فرمائے اور آپ کی اس آمد کو سارے عالم میں ہدایت کے عام ہونے اور امن و امان کے عام ہونے اور پوری دنیا سے ہر قسم کے وباؤں بلاؤں کے دور ہونے کا اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی اس قربانی کو ذریعہ فرمائے. அல்லாஹ் தங்கள் வருகையை கபூல் செய்வானாக. அல்லாஹ் உங்களுடைய வருகையை காரணமாக்கி முழு உம்மத்திற்கும் அல்லாஹ் ஹிதாயத்தை நசீபாக்குவானாக. என்னென்ன பிரச்சனைகள், பலா முசீபத்துகள், நோய் நொடிகள், சிரமங்கள், சங்கடங்கள் என்னவென்னெல்லாம் இருக்கோ அது எல்லா விஷயங்களையும் அல்லாஹ் தஆலா நல்ல நன்மையாக மாற்றுவதற்கு அல்லாஹ் உங்களுடைய வருகையை காரணமாக்கி கபூல் செய்வானாக. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا صحابہ کے نکلنے کا مزاج بنایا تھا کہ اگر جماعت تیار ہو گئی ہے رات کو تو آپ نے مدینہ منورہ میں رات گزارنے کو اس کی فضیلت نہیں بیان کی بلکہ فوراً نکل جانے کی فضیلت بیان کی. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ اب تو رات ہو گئی ہے
کیا ہم اب رات کو یہاں ٹھہر جائیں مدینے میں، صبح چلے جائیں؟ حالانکہ آپ کے ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے، وہی جماعت وہی بنی ہوئی تھی موجود، آپ کے ممبر کے گھر کے درمیان کا حصہ جنت کی کیاری ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اب رات ہو گئی ہے، کیا کل صبح چلے جائیں؟ آپ نے فرمایا کہ کیوں؟ کیا تم ابھی رات کو اللہ کے راستے میں نکل کر اور ابھی روانہ ہو کر کیا تم یہ شام کا وقت یا رات کا وقت جنت کے باغوں میں گزارنا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں فرمایا جنت کا باغ یہ ہے میرے ممبر اور گھر کے درمیان میں یہ جنت کا باغ ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ ابھی نکل جاؤ تاکہ تمہارا یہ وقت بھی جنت کے باغوں میں گزرے۔ روایت میں ہے، صراحت میں فرمایا کہ جنت کے باغ کے اللہ کے راستے کا خروج ہے۔ پھر آپ حضرات کا واپس جانا، یہ تو جہاد اکبر ہے، آپ جہاد اکبر کی طرف بھیجے جا رہے ہیں۔ شیطان یہ بہت بھاگ ہے، وہ ہر چاہتا ہے ہر نیت کو بگاڑنا اور ہر عمل کے اجر کو ضائع کرنا، یہ شیطان کا کام ہے۔ وغیرہ کام نہیں ہوا کہ نہیں، ہم کام کے لیے آئے تھے اور کام کر کے جا رہے ہیں، اور یہاں بھی کام ہے وہاں بھی کام ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا کہ یہ ضرورت پیش آئی ہے یہاں سے ہٹنے کی، تو یہ فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی قدرت سے اللہ کی قدرت کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح ہم کام سے کام کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مجمع کو چاہیے کہ اپنے قافلے کو غزوہ بنائیں اور اپنی واپسی کو جہاد اکبر سمجھیں کہ ہم مقامی کام کے لیے اور جو کچھ یہاں ہدایات دی گئی ہیں اس امانت کو جلدی امت تک پہنچانے کے لیے، اور جو ہدایات دی گئی ہیں ان کی اپنی مسجدوں میں عملی محنت کرنے کے لیے بھیجے جا رہے ہیں۔ அதேபோல் அல்ஹம்துலில்லாஹ் ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சஹாபாக்களை அல்லாஹ்வுடைய பாதையில் அனுப்பி வச்சாங்க. அனுப்பி வைக்கும்போது இரவாயிருச்சு. சரி இரவாயிருச்சு, இரவு நம்ம இங்கே தங்கிட்டு போயிடலாமா அப்படின்னு யாரும் நினைச்சிடக்கூடாது என்பதற்காக ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, பாருங்க நீங்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போய் தங்குறது சொர்க்கத்துடைய ஒரு பூங்கான்னு சொன்னாங்க. हालांकि அங்கே சொர்க்கத்துடைய பூங்கா இருக்கு. ரசூலுல்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அந்த வீட்டுக்கும் மிம்பருக்கும் இடையில உள்ள பகுதி சொர்க்கத்துடைய பூஞ்சோலிகளில் ஒரு பூஞ்சோலி சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்கே தங்குறது சிறப்பு என்று சொல்லவில்லை. சஹாபாக்கள் அங்க தங்க விரும்பினாங்க, சொன்னாங்க இல்ல இங்கே தங்குறதை விட நீங்க அல்லாஹ்வுடைய பாதையில வெளியே போய் தங்குறது தான் சிறப்பு என்று சொன்னாங்க. அப்படி சொல்லி சஹாபாக்களை ஆர்வம் ஊட்டி உடனடியாக கிளம்புங்க, சீக்கிரம் கிளம்புங்க என்று சொன்னாங்க. அது சொல்றாங்க, இப்ப நம்ம நினைக்கூடாது நம்ம அல்லாஹ்வுடைய பாதையில போறதானே, நம்ம வீட்டுக்கு தானே போறோம். இல்லை சகோதரர்களே, நாம் ஒரு வேலைக்காக வந்தோம், ஒரு வேலைக்காக செல்லுகிறோம். நஃபிருமின் கதிரில்லா இல்லா கதிரில்லா அவங்க சொல்லுவாங்களா, நாம் அல்லாஹ்வுடைய ஒரு குதிரத்தின் இருந்து குதிரத்தின் பக்கமாக போறோம். நாம நம்ம வேணும் சும்மா வரணும், சும்மா போகல. ஆகையால் நாம திரும்பி செல்வது கூட இது ஜிஹாதே அக்பர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுவும் ஒரு பெரிய ஜிஹாத் தான். ஆகையால நாம இங்கிருந்து செல்வது கூட நாம வீணானது நினைக்கூடாது. நாம ஒரு வேலைக்காகத்தான் வந்தோம், அல்ஹம்துலில்லாஹ் வேலையும் பூர்த்தி ஆயிடுச்சு, நாம ஒரு வேலைக்காக செல்லவிருக்கிறோம். ஆகையால நாம் உள்ளத்துல சைத்தானம் போற்றக்கூடாது, வந்த வேலை முடியலையே நம்ம பாதியில போறோமே அப்படிதான் நீங்க நினைக்கவே தேவையில்லை. அதுவும் அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி வந்தோம், அல்லாஹ்வுடைய நாட்டப்படி நல்லபடியா போறோம். ஆகையால இன்ஷா அல்லாஹ் நாம இங்கிருந்து புறப்பட்டு இதையும் ஒரு ஜிஹாதாக நினைச்சு இதையும் அல்லாஹ்வுடைய பாதையாக நம்ம விளங்கி நாம அல்லாஹ் சொர்க்கத்துடைய தோட்டத்துக்கு போக சொல்லி சீக்கிரமாக நம்ம இன்ஷா அல்லாஹ் வெளியேறி போக முயற்சி செய்யும். இங்கே கொடுக்கக்கூடிய ஹிதாயத்துகளை கொண்டு போய் நாம செயல்படுத்துவதற்காக போறோம். நம்ம போகக்கூடியது நம்ம சீக்கிரமா எதுக்கு போறோம், சீக்கிரம் எதுக்கு போறோம் சொன்னா நம்ம பாதுகாத்துக்கிறதுக்கு, அதுக்காக போல நம்ம சீக்கிரமா போய் இங்க சொன்ன எல்லா விஷயங்களையும் நாம அந்த மக்களுக்கு சொல்லி அவங்களையும் இந்த காரியங்களை செய்ய வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் நம்ம இங்கிருந்து போறோம் என்றதா சொல்றோம். صبح کے مجلس میں مقامی کام اچھی طرح سمجھا دیا گیا ہے اور کاروباری کی روشنی میں الحمدللہ پوری بات سامنے آ گئی ہے. اس لیے مجمع کوشش کرے جلد اپنے مقام پر پہنچ کر اس ساری محنت کی عملی شکل قائم کریں. اور جو پورا صوبہ آپ کے پیچھے ہے وہاں جس میں سے آپ چھٹ کر آئے ہیں، آپ ہمارے ان کے درمیان رابطہ ہیں، آپ ان کو تک بات پہنچانے کا ذریعہ ہیں. آپ حضرات اس امانت کو لے کر جا رہے ہیں اور کوشش کریں کہ
کوشش کریں کہ دعا کے بعد مجمع اپنی ترتیب سے نکلنا شروع کرے تاکہ جتنا جلد ہو سکے اپنے مقام پر جا کر اس کام کی عملی محنت قائم کر سکیں. ஆக நாம அல்ஹம்துலில்லாஹ் இங்கிருந்து திரும்பி போறோமே பொழுது இருக்கான்னு சொன்னா நாம அங்க உள்ள இங்க வராத மக்கள்கிட்ட விஷயங்களை எத்தி வைக்க போறோம். இன்னைக்கு காலையிலேயே மக்காமியுடைய வேலையை பற்றியான எல்லா விஷயங்கள் விவரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதையெல்லாம் நம்ம நடைமுறைப்படுத்துவதற்காகத்தான் நாம இங்கிருந்து போயிட்டு இருக்கிறோம். ஆகையால நாம எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ துவா முடிஞ்ச உடனே நாம இங்கிருந்து படப்பட்டு இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹ்வோட உதவி தேடிட்டு போங்க. அங்க போய் இன்ஷா அல்லாஹ் எந்த விஷயங்கள் பேசப்பட்டுச்சோ அதை செயல்படுத்தணும். ஏன்னா இங்க வந்திருக்கிறவங்க ஒரு சின்ன கூட்டம் வந்திருக்கு, ஒரு பெரிய கூட்டம் உங்களை அனுப்பி வச்சிருக்கு, உங்களை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கு. இப்ப இந்த மக்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க யாருன்னு சொன்னா தாங்க தான் ஹஜ்ரத்துக்கும் இவங்களுக்கும் மகிழாவதி மஸ்ஜிதுக்கும் இவங்களுக்கும் ஒரு பாலமா இருக்கிறீங்க. இப்ப நாம இன்ஷா அல்லாஹ் இந்த விஷயத்தை தங்கிறாம துவா முடிஞ்சவங்க இன்ஷா அல்லாஹ் நம்ம சீக்கிரமாக போய் இந்த விஷயங்களை செயல்படுத்தணும். செய்யலாங்களா? इंशाअल्लाह आप हजरात की, इसलिए कि हम तो नहीं समझते कि तमिलनाडु आया हुआ है और ये केरला आया हुआ है और ये बंगाल आया हुआ है, बिहार आया हुआ है, हम ये नहीं समझते. हम तो ये समझते हैं कि बंगले वाली मस्जिद की एक जमात है ये, जो 2 साल के लिए काम करने के लिए भेजे गए थे, 2 साल 2.5 साल में आए हैं. अब काम समझकर काम करने जा रहे हैं, 2 साल बाद फिर यहाँ आएंगे. हम पूरी जमात को, पूरे मजमे को बंगले वाली मस्जिद का अमला, बंगले वाली मस्जिद की जमात समझते हैं. ஆக இப்ப நீங்க வந்திருக்கக்கூடியவங்க யார் வந்திருக்கா, தமிழ்நாடு வந்திருக்கா, கேரளா வந்திருக்கா, பீகார் வந்திருக்கா, அப்படி நம்ம பார்க்கறதே இல்லை. நம்முடைய ஒரே பார்வை என்னன்னு சொன்னா நீங்க எல்லாருமே எங்க பங்களேவாலி மஸ்ஜிதிலே ஒரு ஜமாத், இந்த ஜமாத் வேலை செய்யறதுக்காக போயிருந்துச்சு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் திருப்பி இப்போ வந்திருக்கு, மறுபடியும் இப்போ போகுது, திருப்பி சாமி வருவீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அனுப்பி வைக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ये इंशाल्लाह आप हजरात की आइंदा निज़ामुद्दीन अहमद की तारीखें भी सोची गई हैं. अहमद काका तमिलनाडु इंशाल्लाह 9, 10, 11 रजबुल मुरज्जब 1443, 13, 14, 15 मार्च 2022 इतवार पीर मंगल इंशाल्लाह हफ्ते को मजमा आ जाएगा. इतवार पीर मंगल ये इंशाल्लाह आप हजरात की आइंदा आमद की तारीखें हैं. இன்ஷா அல்லாஹ் நம்முடைய வருகை இருக்கிறது. அடுத்த தமிழ்நாட்டுடைய வருகை ரஜபுல் முரஜப் 1433, பிறை 9, 10, 11, மார்ச் மாதம் 13, 14, 15 இன்ஷா அல்லாஹ் ஞாயிறு, திங்கள், செவ்வாய், அதாவது சனிக்கிழமை மஜ்மா வந்துடும். இன்ஷா சனிக்கிழமை அசர்லேருந்து ப்ரோக்ராம் ஆரம்பிச்சிடும். அதே மாதிரி செவ்வாய்க்கிழமை துவா நடக்கும். இந்த தேதிகள் ஞாபகம் வச்சுங்க. தேதிகள் ஞாபகம் இருக்கும் இன்ஷா அல்லாஹ். 2022 ரஜப் பிறை 9, 10, 11. இங்கிலீஷ் தேதி மறுபடியும் சொல்றேன். மார்ச் மாதம் 13, 14, 15, 2022 மார்ச். दुरूद शरीफ पढ़ें, कोई उज़्र ना हो तो ऐसे बैठे हैं, तहियात में बैठते हैं. पानी है. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم
اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا ضعفاء فقض في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا مرضا إلا شفيته ولا بلاء إلا رفعته ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. إليك رب فحببنا وفي أنفسنا لك رب فذللنا وفي أعين الناس فعظمنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا وعلى صالح الأعمال فقومنا وعلى الصراط المستقيم فثبتنا وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. اللهم انصرنا ولا تنصر علينا وزدنا ولا تنقصنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. يا قيام السماوات والأرض يا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا. اللهم اهد قلوبنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا حبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا واجعل خشيتك أخف الأشياء عندنا واقطع عنا حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات، اللهم قنا السيئات. فمن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمورنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلع عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علينا غضبك، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. ولك العتبى حتى ترضى، ولك العتبى حتى ترضى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ذرا بھائی مجمع سکون سے بیٹھا رہے، سامنے کے لوگ نہ اٹھیں. مصافحہ انشاءاللہ کریں گے آپ سے، لیکن اس طرف سے ساتھی آئیں، ادھر سے راستہ کر لیں.